नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा पोलीस विभाग देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे। सीएम रेवंत रेड्डी यांचे अभिनंदन। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनेक झोनच्या भेटी, भूभारती कायद्याबद्दल जागरूकता सत्रे। सोन्याच्या किमतीत वाढ, लग्नसराईच्या काळात मागणी नसल्याने व्यापारी चिंतेत। उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या पोलीस जागिलम तारा यांचे निधन, एसपींनी सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 मध्ये तेलंगणा पोलीस विभाग देशात पहिल्या क्रमांकावर आल्याबद्दल सीएम रेवंत रेड्डी यांनी डीजीपी जितेंद्र आणि गुप्तचर ही प्रमुख श्रीधर रेड्डी यांचे अभिनंदन केले। देशभरातील पोलीस विभागाच्या कामगिरीच्या आधारे राज्याचे रँकिंग जाहीर करण्यातही आले, तर इंडियन या जस्टिस रिपोर्ट 2025 या क्रमातील तेलंगणा पहिल्या क्रमांकावर आहे। काल रात्री हैदराबादमध्ये पोहोचलेले रेवंत रेड्डी यांनी डीजीपी जितेंद्र आणि गुप्तचर प्रमुख श्रीधर रेड्डी यांची भेट घेतली आणि संवादही साधला। मुख्यमंत्र्यांसोबत सीएम शांतिकुमारी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का आणि मंत्री पोंगुलेटी उपस्थित होते। मंगळवारी दुपारी काश्मीरमधील पहलगाम भागामध्ये दहशतवाद्यांनी बंदुकांनी गोळीबार केला, ज्यामध्ये 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला। या घटनेने संपूर्ण भारत हादरला आहे, तर तथापि घटनेच्या वेळी जपानच्या दौऱ्यावर असलेले तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बुधवारी रात्री तेलंगणात परतले। त्यानंतर गुरुवारी सकाळी हैदराबाद येथील कमांड कंट्रोल ऑफिसमध्ये एक आपत्कालीन बैठक झाली। या बैठकीला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी, काँग्रेस प्रभारी मीनाक्षी नटराज, टीपीसीसी प्रमुख महेश कुमार गौड, मंत्री, उपलब्ध खासदार आणि आमदार उपस्थित होते। यावेळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि काँग्रेस पक्षाने पर्यटकांवरही दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला। दहशतवादी हल्ल्यातील बळींना श्रद्धांजली वाहण्याने त्यांनी 2 मिनिटे मौन पाळले। काश्मीरमध्ये अडकलेल्या तेलंगणा नागरिकांच्या सुरक्षित परतीबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचेही समजते। जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की सरकारने शेतकऱ्यांच्या या फायद्यासाठी हा नवीन कायदा तयार केलेला आहे। भूभारती कायदा शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्यावर तोडगा काढेल आणि गुरुवारी त्यांनी जिल्ह्यातील गुड्यातनूर बाजारुतनूर मंडळाचा दौरा केला। बाजारुतनूर मंडळ केंद्रातील एका शाळेमध्ये आयोजित कार्यक्रमात खासदार गेडाम नागेश आणि आमदार अनिल जाधव यांनी भूभारती समारंभामध्ये सहभाग घेतला। शेतकऱ्यांना नवीन कायद्याची जाणीव करून देण्यात आली। नंतर मंदिराने हुडतनूर आणि मंडळातील मन्नूर गावामध्ये झालेल्या सभेला त्यांनी हजेरी लावली। మీ అందరికీ మనవి సార్ నమస్కారం సార్ సార్ గారికి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవి అన్నిటి కూడా మీరు ఇందాక మా ముందు పెట్టడం జరిగింది।
సో అయితే మేజర్గా మీ ఇక్కడ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా మనం ఎల్టీఆర్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించుకోవాలి. మీ అందరికీ తెలుసు 1963లో లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు ట్రైబల్ టు నాన్ ట్రైబల్ 1963 లోపలే మాత్రమే ఈ ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 1963 తర్వాత ఇట్లా అవకాశం లేవు. 1970 తర్వాత కూడా మళ్ళీ నాన్ ట్రైబల్ టు నాన్ ట్రైబల్ అవి కూడా అవకాశం లేదు. అవి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటించుకోవాలి. సాదా బైనామా కూడా క్రమబద్ధీకరణం చేసేటప్పుడు ఈ ఎల్టీఆర్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా తప్పకుండా అమలు అవుతాయి. ఎల్టీఆర్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే చట్టంలో ఇట్లా ప్రొవిజన్ ఉన్నాయి. భూభారతి చట్టంలో ఎల్టీఆర్ ప్రొవిజన్స్ కానీ, సీలింగ్ ల్యాండ్ కానీ, అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇనామ్స్ యాక్ట్ కానీ, ఈ అన్ని చట్టాలతో అనుకూలంగానే భూభారతి చట్టం అమలు అవుతాయి. సో అన్నిటికీ మనం చట్టాలకి పాటిస్తూ భూభారతి చట్టం కూడా అమలు చేయాలి. దానికి మనం మీ అందరికీ కూడా అవగాహన చేయడం జరుగుతుంది. కొందరు సాదా బైనామా ఎవరైతే అప్లై చేశారో 2020 అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఏవైతే అప్లై చేశారో వాళ్ళు అన్ని చట్టాలకి అనుకూలంగా ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి త్వరలోనే సాదా బైనామా క్రమబద్ధీకరణం కూడా అవుతాయి. ఇంతకుముందు ధరణిలో ఆ ప్రొవిజన్ లేకుంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ రావడం జరిగింది, చట్టంలో రావడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఎవరైతే సాదా బైనామాలో అప్లై చేసిండ్రో వాళ్ళకి తప్పకుండా క్రమబద్ధీకరణం అవుతాయి. ఆర్టీఓ ద్వారా 13B సర్టిఫికేట్ కూడా ఇష్యూ అవుతాయి. మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. ఇందాక గౌరవ డీసీసీబీ చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లు పాతయి కొన్ని 13B సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ అట్లా కొన్ని మండలాల్లో ఫైల్స్ దొరకడం లేదు, కొన్ని మండలాల్లో ఆ నంబర్స్ దొరకడం లేదు. కాబట్టి లోన్ ఇవ్వడానికి సమస్య అవుతున్నాయి. సో నేను ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకొని అది కూడా పరిష్కారం చేయడానికి కృషి చేస్తాము, మీకు తెలియజేస్తున్నాము. जिल्हा गंगापुत्र असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमानाने गुरुवारी गंगापुत्र जातींनी जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचे आयोजन केले. आदिलाबाद शहरातील या चिंचरवाडा लक्ष्मीनारायण मंदिरामध्ये तसेच शहरातील अनेक ग्रामदेवता मंदिरांमध्ये देवीसाठी विशेष पूजाही करण्यात आली. त्यांनी या गंगेच्या पाण्याने अभिषेक करण्यात आला आणि मुसळधार पाऊस आणि माशांच्या या साठ्यात हवी ही अशी प्रार्थना केली, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष बोजन्ना म्हणाले. त्यांनी सांगितले की ते गंगापुत्र कुटुंबांना भरपूर काम मिळावे आणि आर्थिक विकास साधावा यासाठी देवीला प्रार्थनाही करतील. सर्व गंगापुत्र जातींनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली आणि ढोल ताशाच्या गजरामध्ये देवीच्या सेवेतही भाग घेतला. जय गंगापुत्र, अन्नपूर्णा माता की, मारवा माता की, तल्ली माता की. जय गंगापुत्र, मारवा माता की, तल्ली माता की. गंगापुत्र ऐक्यता. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క నీలపోత మహోత్సవం ఆదిలాబాద్ గంగపుత్ర సంఘంలో జరుపుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ యొక్క గంగ నీళ్లు తెచ్చి ఈ యొక్క పోచమ్మలకు అభిషేకం చేయటం మా ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అలాగే ఆదిలాబాద్ చించర్వాడ నరసింహస్వామి గుడి నుంచి అలాగే మారెమ్మ టెంపుల్, పొచ్చమ్మ ఆలయము, అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయము, అడేళ్ళు పొచ్చమ్మ, నల్ల పొచ్చమ్మ, రేకులాడమ్మ, అలాగే కట్టపైన ఉన్నటువంటి దగ్గులమ్మ, నాగులమ్మ తదితర పోచమ్మలు వీరికి మా యొక్క గంగపుత్రులు గంగ నీళ్లు తెచ్చి జలాభిషేకం చేస్తారు. ఎందుకంటే సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి సమృద్ధిగా పాడి పంటలు పండాలని, అదేవిధంగా మా గంగపుత్రులకు చెరువులు కుంటలు నిండి చేపలు
సమృద్ధిగా దొరకాలని అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క గంగా నీళ్లు తెచ్చి పొచ్చమ్మలకు అభిషేకం చేస్తాం. ఈ యొక్క మా గంగపుత్రులు ఆర్థికంగా అన్ని రంగాలలో बलोपेतन कावाలని ఈ యొక్క పొచ్చమ్మతలను కోరుకుంటూ भूतकाळात व्हीआयपीच्या या आगमनादरम्यान स्फोटके शोधण्यात आणि सुरक्षा तपासणी करण्यात असाधारण सेवा बजावणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांचे निधन झाले. यावेळी आयोजित अंत्यसंस्कारामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन सहभागी झाले आणि त्यांनी पार्थिवीला शाल घालून ही आदरांजली वाहण्यात आली. एसपींनी ताराला त्यांच्या या विभागातील सेवेबद्दल सलाम केला आणि त्यांना आदरपूर्वक निरोपही दिला. 2013च्या या बॅचमधील पोलीस अधिकारी जागिलम तारा यांचे निधन हे मोठे नुकसान आहे आणि विभागातील त्यांच्या मौल्यवान सेवेबद्दल त्यांचे कौतुकही करण्यात आले. सर्व पोलीस ठाण्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. उन्हाळी हंगामात लक्षात घेता प्रत्येक जागिलमामध्ये थंडगार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली. सर्विस बुक है इसका 13 साल हुआ 13 साल सर. अभी लास्ट 24 में रिटायर्ड हो गए. फिर बहुत जल्दी डेथ हो गया क्या? 13 साल बच गए. फिर तो 15-16 साल रहता हाँ सर 8 to 16 मिनट्स बचता है. ऑपरेशन गर्भसंची ऑपरेशन फीमेल है. बच्ची दान का ऑपरेशन हो गया सर. फिर बच्ची क्यों दिया ये? नहीं सर बच्ची दान का ऑपरेशन खराब बच्ची हुआ. की मतलब ना दे. ठीक है ध्यान रखो. बाकी लोग तो गर्मी बहुत है. अभी कहाँ पे अंदर ही अभी सुबह 8:30 बजे कौन है हैंडलर कौन है? सोमवार इनका और बाल ट्रेनिंग करके आया था परसों. कहाँ पे लगा? सर्विस बुक है इसका काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्वयंप्रगातून पूर्ण झालेले आहे. गरिबांना अन्न पुरवत आहे आणि 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला नित्य अन्नदान कार्यक्रम हा अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक आपली भूक भागवून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న
కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने CITU जिल्हा सचिव किरण यांनी सरकारला संपूर्ण मे महिन्यासाठी अंगणवाडी केंद्रांना सुट्टी जाहीर करण्याची विनंती केली. गुरुवारी CITU राज्य शाखेच्या आवाहनावरून त्यांनी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसह धरणे आंदोलने केली. तर मुलगी येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महिला आणि बालकल्याण मंत्री जिल्हा प्रभारी सीताक्का यांनी अंगणवाडी केंद्रांना मे महिन्यात सुट्ट्याबाबतचे त्यांचे वचन पाळण्यास सांगितले. ते म्हणाले की उन्हाळ्याच्या कारणामुळे शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या देणे हे योग्य नाही, पण लहान मुले आणि गर्भवती महिला येतात अशा अंगणवाडी केंद्रांना सुट्ट्या देऊ नयेत. त्यांनी विनंती केली की तात्काळ सुट्ट्या जाहीर करण्याचा आदेश जारी करावा. తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ CITU తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే గతంలో ములుగులో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో CITU రిప్రజెంటేషన్ మేరకు మంత్రి సీతక్క గారు అంగన్వాడీ సెంటర్లన్నిటికీ మే నెల మొత్తం సెలవులు ఇస్తామని చెప్పేసి హామీని ఇచ్చారు. ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయడం కోసం వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జియోను విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో 15 రోజులు టీచర్కు 15 రోజులు హెల్పర్కి అని చెప్పేసి అందరితోటి పనులు చేయించుకున్న పరిస్థితి ఉన్నది. మరోవైపు ప్రభుత్వ పాఠశాలలేమో మూతబడి ఉంటున్నాయి. ఇక్కడి అంగన్వాడీ సెంటర్లకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా పిల్లలు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటున్నారు. వేసవి కాలం ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రం మండు టెండలతోటి అట్టుడికిపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నాయి. 40 డిగ్రీలకు పైగా ఎండలు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి పిల్లలు గర్భిణీల ఆరోగ్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్గా మేము మే నెల మొత్తం సెలవులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. మరోవైపు కర్ణాటకలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వేసవి సెలవులకు సంబంధించి సర్క్యులర్లను జీవోను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే మంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు సర్క్యులర్ని విడుదల చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల కంటే ముందు అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే అన్న చందంగా ఉన్నాయి. ఏదైతే ఉద్యోగ భద్రత PRCకి సంబంధించి వేతనాల పెంపు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్సు, PF, PSA లాంటి డిమాండ్లు ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాని సమస్యలుగానే ఉన్నాయి. కాబట్టి వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యలపైన దృష్టి సారించి సమస్యల పరిష్కారం కోసం చొరవ చూపాలని, మే నెలకు సంబంధించిన సెలవులకు సంబంధించిన సర్క్యులర్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. सोन्याच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाल्याने खरेदीदार घाबरले आहे. तसेच वाढत जाईल याची चिंताही आहे. सोन्याला किलोग्रॅमचा भाव 1 लाखाच्या पुढे गेल्याने सोने चांदीच्या दुकानांमध्ये मागणी नसल्याने व्यापारी उसाटे टाकत आहे. तर लग्नसराईच्या काळातही ही दुकाने ग्राहकांनी गजबजलेली असतात. पण आमचे ANN प्रादेशिक समन्वयक सत्यनारायण या विषयावर अधिक माहिती देतील.
బంగారం వెండి ధరలు కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. రోజురోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి ఒక బంగారం ధరలతో సామాన్యుడికి అందలేనంత ఎత్తుకు, ఆకాశమంత ఎత్తుకు బంగారం ధరలు చేరాయి. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా లేదా పెళ్లి వేడుకలైనా ఏ వేడుకైనా కాసింత బంగారం కొందామని షాపుల వద్దకు వద్దామనుకున్నటువంటి ఒక సామాన్యులకు పట్టపగలే చుక్కలు కనబడుతున్నాయి బంగారం కొనలేక. సో మరి ఈ బంగారం ధరలు ఇంకా అనూహ్యంగా పైకి పెరుగుతాయన్నటువంటి ఒక ఆందోళన అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కస్టమర్స్లో నెలకొంది. ఎందుకంటే గత వారం క్రితం 88,000 ఉన్నటువంటి ఒక బంగారం దాదాపుగా ఇప్పుడు 90 నుంచి 95, ఈరోజు 1,00,000 దాటి పైకి కూడా పరుగులు పెడుతోంది. రానున్న రోజుల్లో ఇది మరింత పెరిగేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉందనేటటువంటి ఒక అంచనాలు అయితే విశ్లేషకుల నుంచి, మార్కెట్ విశ్లేషకుల నుంచి నెలకొన్నాయి. కాబట్టి మరి పెరుగుతున్నటువంటి ఒక మార్కెట్ ధరలకు అనుగుణంగా, బంగారం వెండి ధరలకు అనుగుణంగా మరి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, అలాగే కస్టమర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఒక బంగారం ధర గురించి మీరు ఏమంటారు? ఏమనాలి సార్, ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ ఉంది, ఇంత బంగారం పెరుగుతుంది మేము అసలు ఊహించుకోవాలి. 1,00,000 పైన దాటింది ఇప్పుడు బంగారం. అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇంకా పరుగుతూ ఉంటున్నారు, అంటే 1,00,000 పైన, ఇప్పుడు 1,01,000 అంటున్నారు. అయితే ఈరోజు కొంత తగ్గింది, అంటే దాదాపుగా 99 1,00,000 వరకు రావచ్చు, కానీ మళ్ళీ 1,00,000 దాటవచ్చు. అంటే ఇంకా ముందు రోజుల్లో 1,10,000 కూడా పోయితే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? ఏముంటుంది సార్, పేదోళ్ళు ఏం కొంటారు సార్ మరి ఇప్పుడు. సో మనతో పాటు బంగారం వెండి వర్తక సంఘం అధ్యక్షుడు భాస్కరాచారి గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరి అసలు ఈ బంగారం వెండి ఎందుకు ఇంత పైకి పోతున్నది, మరి మార్కెట్ల పరిస్థితి ఏమున్నది, కస్టమర్స్ యొక్క రాక ఎట్లా ఉన్నది, అలాగే మరి దుకాణం ఏదైతే ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో అశోక్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి యొక్క దుకాణాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది మనం తెలుసుకుందాం. అలాగే ఈరోజు రేటు కూడా ఎంత ఉందో మనం తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ప్రజెంట్ అయితే చూస్తే 1,00,000 దాటిన బంగారం, అలాగే కిలో 1,00,000 వరకు వెండి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని మీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మరి వ్యాపారస్తులు కానీ ఏ విధంగా పరిస్థితి ఉంది? వ్యాపారస్తులు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఒకటేసారి ఫ్లక్చువేషన్ 4,000 2,000 ఇట్లా అప్ డౌన్ అయితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందరికీ. అలాగే చూస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈరోజు మార్కెట్ ధర ప్రకారంగా బంగారం ఎంత ఉన్నది, వెండి ఎంత ఉన్నది? 99,100 ఈరోజు బంగారం, వెండి 995 రూపాయలు. దగ్గర దగ్గర 1,00,000 దాటింది. నిన్నటికి వాళ్ళకి 2,000 రూపాయలు తక్కువైంది, 2,500 అట్లా. ఇంత హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. హెచ్చు తగ్గులు ఉన్న సమయంలో ధర పెరగడం ఎక్కువ ఉంటుందా, తగ్గడం తక్కువ ఉంటుందా? పెరగడమే ఎక్కువ ఉన్నది. తగ్గడం అంటే నిన్ననే తగ్గింది అనుకో, ఇవాళ తగ్గింది 2,000 చిల్లర. మరి ఇప్పుడు ఇది పెళ్ళిళ్ళ సీజన్, మరి పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ అంటే ఖచ్చితంగా బంగారు దుకాణాలు కలకాలు ఆడాలా, మరి ఎట్లా ఉన్నది పరిస్థితి? కలకాల ఏం ఆడతలేవు, ఎందుకంటే పెళ్ళిళ్ళ సీజన్లలో ఇంత ధర అవడం చేత ఎవరు కొంటలేరు. ఏదో ఉన్న దాంట్లో చేయించుకుంటున్నారు. ఏదో 10 తులాల కాడ 4 అవుతున్నాయి, 4 కాడ 6 ఇట్లా తక్కువ తక్కువ తప్ప ఏమంత బిజీ లేదు. మా మార్కెట్ మొత్తం ఖాళీ ఉన్నది, ఏ దుకాణంలో రష్ లేదు. ఈ సంవత్సరం ఏం లేదు దాదాపు. అంటే ఎందుకు అంటారు ఇప్పుడు ఇంత ధర ఒక్కసారిగా పెరిగింది కదా, అంటే దాదాపు సామాన్యులు ఎవరు కూడా ఊహించలే, 60 అనుకున్నారు, 70 అనుకున్నారు, కానీ ఏకాఏకిన 1,00,000 వరకు చేరుకోవడం కారణం ఏమనుకుంటారు? కారణం ఏం లేదు, ట్రంప్ ఇక మొత్తం టారిఫ్ పెంచేసింది కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు ఒకటేసారి పెంచిండ్రు, మళ్ళీ ఒకసారి దించిండ్రు. 90 రోజులు గడువు ఇచ్చిండ్రు. ఆ మధ్యన ఫ్లక్చువేషన్ బాగా అవుతున్నది కాబట్టి దానికి మనం ఏం చేయలేము, మన చేతిలో ఏం లేదు. మొత్తం వరల్డ్ ట్రేడ్ వారు, వరల్డ్ మార్కెట్ మొత్తం అట్లే ఉన్నది కాబట్టి ప్రపంచ ప్రభావం తప్ప మనది ఏం లేదు. లేకపోతే ముందు ఓన్లీ మన పెళ్ళిళ్ళ టైంలో ఎక్కువ తక్కువ అవుతుండే, ఇప్పుడు మన పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయింది, మొత్తం వరల్డ్ వారు అది అక్కడే ఆధారపడి ఉన్నది. దేశీయ మార్కెట్ ఏం లేదు. కాకుండా మరి మార్కెట్ ధరలు గత వారం రోజులుగా చూస్తే ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అలాగే మరి వచ్చినటువంటి ఒక ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉంటారో కస్టమర్స్ ఏమంటున్నారు వారు మాట్లాడగలిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, దాదాపుగా వారం రోజులకి చూస్తే మార్కెట్లన్నీ డల్గా కనబడుతున్నాయి. 10 రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ట్రంప్ అధ్యక్ష పదవి తీసుకున్న తర్వాత ఈ టారిఫ్ గురించి హెచ్చు తగ్గులు అనేటివి జరుగుతున్నాయి. కస్టమర్లైనా వ్యాపారస్తులైనా గోల్డ్ ఎలా పర్చేజ్ చేయాలా, ఎలా సేల్ చేయాలా అనేది బాగా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంది. రేట్ల గురించి కూడా ఎవరికి ఏమీ అడ్వైజ్ చేయడానికి లేదు.
ఇప్పుడు పొద్దున ఒక రేటు ఉంటున్నది, మధ్యాహ్నం ఒక రేటు ఉంటున్నది, రాత్రి ఒక రేటు ఉంటున్నది. దినంలో 3 సార్లు రేట్లు చేంజ్ అవుతున్నాయి. మా కస్టమర్లు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, వ్యాపారస్తులు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇది చైనా ఆర్ అమెరికా అధ్యక్షుల టారిఫ్ గురించే ఈ హెచ్చు తగ్గులు అనేవి జరుగుతున్నాయని నా అభిప్రాయం సార్. అంటే ఇది ఒక ట్రేడ్ వార్, అంటే అమెరికా చైనా ట్రేడ్ వార్ల వల్లనే బంగారం ధరలు, అలాగే బంగారం కూడా డిమాండ్ పెరిగింది. అంటే ఇవన్నిటి వల్ల కూడా కారణం పెరుగుదల కారణం అంటారా? దానితోటే ధరలు హెచ్చు తగ్గులు అనేటివి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కాబట్టి గోల్డ్ కొనేవాళ్ళు 10 తులాలు కొనేటోళ్ళు 2 తులాలు 3 తులాలు కొని సర్దుకుంటున్నారు తప్ప కానీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా గోల్డ్ కొనడం లేదు. షాపులన్నీ మొత్తం బోసిపోయినాయి, వ్యాపారాలు ఏం లేవు. అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్స్ దాదాపుగా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మీతో కస్టమర్స్ ఈ పెరిగిన రేట్ల గురించి? పెరిగే రేట్ల గురించి మాకు అందుతలేదు ఈ ధరలు కొనాలంటే మాకు భయం వేస్తున్నది. రేపు ఈ రేటు ఉంటుందా, మరి ఇంకా కింద మీద అవుతుందన్న భావన ఉంది. అందుకు భయపడుతున్నారు. ఇప్పుడు అవసరం కొద్దే గోల్డ్ కొంటున్నారు, ఎక్స్ట్రా గోల్డ్ మాత్రం ఎవరు కొంటలేరు. సాధారణంగా కొన్ని రోజుల క్రితం చూస్తే దాదాపుగా ఒక్కొక్క కౌంటర్లో లక్షలు అయ్యేటటువంటి కౌంటర్లు ఈరోజు వేలకే పడిపోతున్నట్టుగా సమాచారం. అంటే ఏదైతే బంగారం ధర పెరిగిన కారణంగా ఒక్కొక్క రోజు లక్షల కౌంటర్ అయ్యేది, కానీ ఇప్పుడు వేలలో పడిపోతుంది అంటున్నారు. అవును సార్, ఇప్పుడు వ్యాపారాలు అనేవి అసలు లేవు. ఏదో షాప్ తీస్తున్నామా బంద్ చేస్తున్నామా అన్నట్టున్నది. వ్యాపారాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. 10% బిజినెస్ ఉన్నది సార్ ఇప్పుడు ఓన్లీ. అంటే ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ అది కూడా పెళ్ళిళ్ళ సీజను ఫుల్. అంటే మాకు 12 నెలలలో వచ్చే వ్యాపారము ఈ పెళ్ళిళ్ళ సీజన్లోనే కొద్దిగా గొప్ప మంచిగా ఉంటుంది. ఆ వ్యాపారం కూడా అసలే లేదు. అక్షయ తృతీయ గురించి అయితే మరికొద్ది రోజులు అక్షయ తృతీయ రాబోతుంది, అప్పుడు ఏమంటారు? అక్షయ తృతీయ గురించి అయితే ఎవరు పేరు కూడా దాన్ని ఎత్తడం లేదు. ఎవరు 1 గ్రామ్ బంగారం కానీ ఎవరు 1 గ్రామ్ వెండి కానీ బుకింగ్ లేదు, ఏం లేదు, ఆర్డర్స్ లేవు, ఏం లేవు. అంటే ఇంతకుముందు ఇట్లా పండుగలకి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఉంటుండే సార్. ఇంతకుముందు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఉంటుండే. అక్షయ తృతీయ మంచి రోజులు కాబట్టి పెళ్ళిళ్ళ గోల్డ్ కానీ ఏదైనా శుభకార్యాలకు సంబంధించిన గోల్డ్ కానీ ఆ రోజు తీసుకునేవారు. ఈసారి మాత్రం అసలు కననే పడతలేరు అలాంటి కస్టమర్లు. అంటే ఇప్పుడు సత్యనారాయణ, ఏఎన్ఎన్ న్యూస్, ఆదిలాబాద్ నుంచి. निर्मल जिल्हा भैंसा एएसपी अविनाश कुमार नेतृत्वाखाली पोलिसांनी शहरात सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित केला. घरोघरी जाऊन तपासणीही करण्यात आली आणि तपशील गोळा करण्यात आला. कंपाऊंडमधील घरासमोरून कोणत्याही परवानगीशिवाय वाहने जप्त करण्यात आली. तर सट्टेबाजी आणि मटक्याबद्दल जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी समुदाय संपर्क कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. एएसपीने त्यांनी या झडीत 65 दुचाकी आणि 4 ऑटो जप्त करण्याचेही सांगण्यात आले, ज्यामध्ये सुमारे 90 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी इशारा दिला आहे की जिल्ह्यात गुंडागिरीला कोणतेही स्थान नाही आणि जर गुंड्यांनी त्यांचे वर्तन बदलले नाही तर त्यांना कठोर शिक्षा भोगावी लागेल.
गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील वन टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये आदिलाबाद उपविभागीय क्षेत्रातील दंगलीच्या नोंदी असलेल्या लोकांसह एक दंगल मेळा आयोजित करण्यात आला होता. जर गुंडागिरी केली तर कायदेशीर खटले दाखल केले जातील आणि न्यायालयात शिक्षा सुनावली जाईल असे ते म्हणाले. जर त्यांनी चांगले वर्तन केले आणि गुंडागिरीपासून दूर राहिले तर गुंडागिरीची चादर काढून टाकली जाईल आणि न्याय मिळेल असेही म्हणण्यात आले. त्यांना लोकांना धमकावणे, पैसे उकळणे, गुंडागिरीतून सहभागी होण्यापासून दूर राहण्याचा सल्लाही देण्यात आला. आदिलाबाद जिल्ह्यातील शांतता आणि सुरक्षता या बिघडण्यासमोर ते गप्प राहणार नाही असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी इशारा दिला की त्यांच्या विरुद्ध पीडी ॲक्ट नोंदवून ते मागे हटणार नाही आणि त्यांनी इशारा दिला की त्यांच्या विरुद्ध पीडी ॲक्ट नोंदवून ते मागे हटणार नाही अशा लोकांविरुद्ध ॲक्टस नोंद मागे पुढे पाहत नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. लोकांना शांतपूर्ण वातावरणात देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करील असेही सांगण्यात आले. जिल्ह्यात गुन्हेगारी मुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अथक परिश्रम घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. శాంతి భద్రతల సమస్యలు క్రియేట్ చేస్తాం అనే వారిపై మాత్రం కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు. గౌరవ ఎస్పీ గారు వచ్చిన తర్వాత అందరి రౌడీజంపై ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్పై కూడా జుల్పించడం జరుగుతుంది. మన జిల్లాలో రౌడీజానికి స్థానం లేదు. రౌడీలు ఎవరైనా ఉంటే వారి మెంటాలిటీ మార్చుకోండి. మీ అందరు ఈ టౌన్లో చాలా రోజుల నుండి ఉన్నారు. టౌన్లో లేకపోతే ఈ జిల్లాలో మీరు జిల్లాలో ఆల్మోస్ట్ ఆదిలాబాద్ సబ్ డివిజన్లో 130 రౌడీస్ ఉన్నారు. అందులో ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 70 మెంబర్స్ వచ్చారు. మీకు ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ తీసుకుంటారు ఎవరెవరు వచ్చారు. ఎవరెవరు రాలేదు అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ మనం పిలిచి టైప్ చేస్తాం. లేకపోతే పోలీస్ పిలిచినప్పుడు మీరు రావాలి. చట్టం అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రౌడీజం ఎవరెవరు చేస్తున్నారు అంటే ఈ జిల్లాలో లేకపోతే ఈ సబ్ డివిజన్లో లేకపోతే టౌన్ ఏరియాలో రౌడీజం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను రౌడీ, నా పైన రౌడీ షీట్ ఉంది, ఆ కొంతమంది అది కూడా పాజిటివ్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు అన్ని కేసెస్ నేను బయట తీశాను. ఎన్ని కేసెస్ మీ అందరి పైన ఉన్నాయి ఫస్ట్ అక్కడి నుండి మొదలు పెడతాము. ఆ కేసెస్ అన్ని ట్రయల్ తీసుకొస్తాము. అవి చూస్తాము 100% మీ అందరికీ ఎవరెవరు కేసెస్ నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు అన్ని కేసెస్కి శిక్ష పడుతుంది. అది మనం చూస్తాము. మీరు మంచిగా ఉండండి, మీ టౌన్ మంచిగా ఉండాలి, మీ సబ్ డివిజన్ మంచిగా ఉండాలి. ఇది మీ టౌన్. ఆ మీ టౌన్లో మీరు నేను రౌడీ గ్యాంగ్ నడిపిస్తాను అట్లా ఏమైనా తమాషా చేస్తే పీడీ యాక్ట్ పెట్టి లోపల పంపిస్తాం. ఇంకా కేసెస్ నమోదు చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ మీ పైన ఇస్తే ఇతను మళ్ళీ రౌడీజం చేస్తున్నారు అంటే వచ్చి ఫిర్యాదు ఇచ్చేసండి. మీకు పాత వాళ్ళే మళ్ళీ వచ్చి ఫిర్యాదు ఇస్తారు. మనకి మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు లేకపోతే ఇది చేస్తున్నారు. అది మనం बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा पोलीस विभाग देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सीएम रेवंत रेड्डी यांचे अभिनंदन. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनेक झोनच्या भेटी, भूभारती कायद्याबद्दल जागरूकता सत्रे. सोन्याच्या किमतीत वाढ, लग्नसराईच्या काळात मागणी नसल्याने व्यापारी चिंतेत. उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या पोलीस जागिलम तारा यांचे निधन, एसपींनी सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.